जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी चेनल राधे गुजराती स्टोरी में। मित्रों, तमारा उपर ऋण गमे तेटलुं मोटुं केम न होय अने तेवुं थई गयुं होय के तमे आर्थिक रीते बधी ज रीते भांगी पड्या होय तो आजना आ विडियो ने अंत सुधी जरूरथी जोजो, केम के मित्रों आजना आ विडियो में अमे तमने एवा सटीक अने चोक्कस असर करे तेवा उपायों विषे जणाववा जई रह्या छीए। जो तमे आ उपायोमांथी कोई पण एक उपायने अनुसरो छो तो तमारी आर्थिक परिस्थितिनी समस्याओं टूंक समयमां उकेलाई जशे अने तमारुं ऋण जल्दी ज उतरी जशे। मित्रों, आ उपायो करशो तो निश्चितपणे तमे ए देवामांथी मुक्त थई जशो। मित्रों, कोई पण व्यक्तिना माथा पर कर्ज रहेवाथी जीवन मुश्किल बनी जाय छे। देव मुक्त जीवन ए सौथी सुखी जीवन छे अने लोन लेवी जेटली सरळ होय छे तेटली ज वार तेने भरवी अघरी बनी जाय छे अने लोनना हप्ता चूकववामां आखी जिंदगी निकळी जाय छे। लोन लेवी व्यक्ति माटे जेटली सहेली छे तेटली ज भरवी पण व्यक्ति माटे मोटी समस्या होय छे। मित्रों, आज कारणे देवामां डूबेला कोई पण व्यक्ति हमेशा चिंतित रहे छे अने लोनना कारणे एने पोताने अने तेना आखा परिवारने दुख भोगवવું પડે છે। देव आर्थिक तंगी अने पारिवारिक विखवादना कारणे बदनामीनो सामनो करवो पड़े छे। तेथी देवामां डूबेलो व्यक्ति पोताना अने तेना परिवार माटे मुसीबत बनी जाय छे। एटले ज लोन लेती वखते आ बधी समस्याओं विषे ध्यान राखवुं जरूरी बनी जाय छे, नहीं तो तमारे आनो सामनो करवो अशक्य लागे छे। मित्रों, हमेशा ध्यान में राखो कि तमारे क्यारे मंगळवार अथवा शनिवारे लोन न लेवी जोईए, कारण के आ दिवसे लीधेली लोन चूकववामां घणी मुश्केली आवी शके छे। शनिवारे लीधेलो कर्ज क्यारे समाप्त नथी थतो अने शनिवारना दिवसे लोन माटे अरजी पण करशो नहीं अने लोनना दस्तावेजों पर हस्ताक्षर पण न करवा जोईए। मित्रों, आ 4 राशिना लोकोना लग्नमा लोन लेवी जोईए, जेम के मेष, कर्क, तुला अने मकर में लोन लेवाथी व्यक्ति देवामां उतरी जाय छे। परंतु आ 4 राशि वाळा लोकोना लग्नमा लोन लेती वखते आटलुं खास ध्यान राखवुं जोईए अने 5मा अने 9मा घरमां सुग्रह अने 8मा स्थानमा कोई ग्रह ना हो, नहीं तो देवुं वधी जशे। मित्रों, 8मो अंक शनि मानवामां आवे छे, तेथी 8, 17 अने 26 तारीखे क्यारे लोन न लेवी जोईए, केम के आ तारीखोए लीधेली लोनने कारणे तमारुं जीवन मुश्किल बनी जाय छे। मित्रों, तमे जे दस्तावेजना कागळ उपर अरजी करो छो ते अरजी पर काळी शाहीथी क्यारे पण सही न करो, केम के ते अशुभ मानवामां आवे छे। आवी लोन तमने जल्दी हप्ताओ भरवा माटे जोड़शे नहीं। जो तमारे लोन लेवी ज होय तो सोमवार, बुधवार अने शुक्रवारे ज लोन लेवानो प्रयास करो, केम के आ दिवसोमां चूकवणी खूब ज झड़पथी थई जाय छे अने नाणां चूकववामां कोई मोटी समस्या नथी आवती। मित्रों, जारे पण तमे लोन माटे अरजी करती वखते, सही करती वखते हमेशा तमे पहेला भगवानने याद करो अने तमारा इष्ट देवी देवताओने याद करो, तेमने प्रार्थना करो अने कहो कि हे भगवान, हे इष्ट देवी देवताओ, आ पैसा तमारा छे अने हूँ पण तमारो छुं। आ लोनना नाणां चूकववामां मने मदद करजो, मारी सहायता करजो, जेथी करीने मारी अने मारा परिवारनी इज्जत सचवाई रहे। तमारे ज मारा बावडे बळ आपवानुं छे, तेथी हूँ आपने नमन वंदन करूं छुं। कार्य माटे आ नाणां लीधा छे ते कार्य मारुं सफल थाय। मित्रों, आ रीते भगवानने प्रार्थना करवानी ચોક્કસપણે ઝડપથી છુટકારો મળી જાય છે, પરંતુ ઘણી વખત વ્યક્તિ દેવામાં ખરાબ રીતે ફસાઈ જાય છે અને કોર્ટના કેસોમાં ફસાઈ જાય છે। જો આવું કંઈક થાય તો તમારે કેટલાક ઉપાયો કરવા જોઈએ અને આવા દેવામાંથી મુક્તિ મેળવવી સરળ નથી, પરંતુ મુશ્કેલ પણ નથી અને જો દેવું કેટલું પણ મોટું કેમ ન હોય ચોક્કસપણે ઉતરી જશે। તો આજના વિડીયોમાં અમે તમને દેવાથી મુક્તિ મેળવવા માટે કેટલાક સરળ ઉપાયો જણાવીશું। કેટલાક ઉપાય છે જે પાનના પ્રયોગથી થાય છે,
તે પત્તાને લઈને તમે કરી શકો છો. આગળ વધતા પહેલા મિત્રો, આજના આ વિડીયોને લાઈક કરવા વિનંતી કરીએ છીએ, તેમજ કૃપા કરીને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો. અને જો તમે હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં જય માતા લક્ષ્મી અવશ્ય લખજો. મિત્રો, નાગરવેલના પાનને હિન્દુ ધર્મમાં લગભગ બધા જ કાર્યોમાં શુભ માનવામાં આવે છે અને સ્કંદ પુરાણ અનુસાર સમુદ્ર મંથનના સમયે પ્રથમ વખત નાગરવેલના પાનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારથી દરેક શુભ કાર્યમાં તેનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો છે. કોઈ પણ પૂજા અર્ચના શુભ કાર્યમાં તેનો સમાવેશ ચોક્કસપણે થાય છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અને ઉપયોગમાં પણ તે ખૂબ જ અસરકારક માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે બુધ ગ્રહ નાગરવેલના પાન સાથે ઊંડો સંબંધ ધરાવે છે. તે નાણાકીય સમસ્યાઓ પણ દૂર કરે છે. જો તમે સંપૂર્ણપણે દેવામાં ડૂબી ગયા હો તો લાગે છે કે કોઈ રસ્તો જ નથી અને તમામ પ્રયત્નો કરવા છતાં પણ ઋણમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે જો તમને સફળતા ન મળી રહી હોય તો પાનનો આ ઉપયોગ તમારા જીવનમાંથી બધી સમસ્યાઓ દૂર કરી દેશે. આ ઉપાય કરવા માટે એક આખું પાન લો, એટલે કે જે ચોખ્ખું અને ફાટેલું ન હોય. તમારે એક પાન લેવાનું છે, તેના પર 2 લવિંગ અને 1 એલચી રાખવાનું છે. હવે આ પાનને ફોલ્ડ કરીને પાનનું બીડું બનાવી લો અને મંગળવારે સાંજે સ્નાન કર્યા પછી સ્વચ્છ કપડાં પહેરો, હનુમાનજીના મંદિરમાં જાઓ અને તેમને આ પાનનું બીડું અર્પિત કરી દો. મિત્રો, 3 મહિના સુધી સતત દર મંગળવારે આ ઉપયોગ કરો. અને મિત્રો, જો તમે હનુમાનજીને માનો છો તો સાચા હૃદયથી જય જય બજરંગબલી કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી લખજો. અને જો તમે કોઈ પણ મંગળવારે જાતે જઈ શકતા નથી તો તમારા તરફથી કોઈ અન્ય વ્યક્તિ પણ આ ઉપાયને કરી શકે છે. આ દિવસે તામસિક પદાર્થોનું સેવન ન કરો અને પવિત્રતા જાળવો. ટૂંક સમયમાં તમને દેવું ચૂકવવામાં સરળ રસ્તાઓ તમારી સામે આવી જશે. સરળતાથી તમે દેવામાંથી મુક્તિ મેળવી શકો છો. યાદ રાખો કે હનુમાનજીના આશ્રયમાં જ આવી ગયું છે. હનુમાનજી તમારો બેડો પાર કરે છે, તમારી બધી સમસ્યાઓ દૂર કરે છે. હવે એક બીજો ઉપાય છે. ઘણી વખત એવી પરિસ્થિતિઓ સર્જાય છે કે લોન લીધા પછી ભરવી મુશ્કેલ બને છે. આવક સાથે પૈસા વધતા નથી, ન તો તેને પૂરતા પૈસા મળે છે અને ન તો તેના કામમાં આવતી અડચણો દૂર થાય છે. જ્યારે કોઈ સંકટ આવે છે ત્યારે તે ઘણીવાર તેના 4 મિત્રોને પોતાની સાથે લઈ જાય છે. તે ક્ષણે તેની નોકરી અને વ્યવસાયમાં સમસ્યા ઊભી થવા લાગે છે. ધન ક્યાંક અટકી જાય છે, શુભ કાર્યમાં અડચણ આવે છે, સંબંધીઓ મોં ફેરવે છે. એવું લાગે છે કે તમે ચારે બાજુથી ઘેરાયેલા છો. તો એક નાનકડો ઉપાય અજમાવો. મિત્રો, આ ઉપાય માટે પણ તમારે એક નાગરવેલનું પાન લેવાનું છે, પણ આખું તાજું અને લીલું હોવું વધુ શ્રેષ્ઠ છે. યાદ રાખો, પાન ક્યાંયથી પણ ફાટેલું ન હોવું જોઈએ. પાનની લીસી બાજુ નીચે કરો અને બીજી બાજુ ઉપર કરો અને ખરબચડી બાજુ તે 2 લવિંગ મૂકો. હવે કાળજીપૂર્વક બંને હાથમાં ઉપાડો અને વહેતા પાણીમાં તરતા મૂકો. હાથ જોડીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે તમારા કામમાં જે પણ અડચણો આવી રહી છે અને તમારા જીવનમાં જે પણ મુશ્કેલીઓ આવી રહી છે તે આ પાનના પત્તા સાથે ધોવાઈ જાઓ. તે વહેતું પાણી તમારી બધી સમસ્યાઓ પોતાની સાથે લઈ જશે અને ટૂંક સમયમાં મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જશે. તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળવા લાગશે. દરેક સંકટમાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ દેખાવા લાગશે. આ એક ખૂબ જ અસરકારક ઉપાય છે. ચોક્કસ અજમાવી જુઓ. અને મિત્રો, એક વધુ ઉપાય છે. તમે નવરાત્રિ દરમિયાન કરી શકો છો. જો તમારું દેવું વધી રહ્યું છે તો તમે નવરાત્રિ દરમિયાન જેટલા દિવસ થઈ શકે તેટલા દિવસ રોજ એક પાનના પત્તા પર રીમ લખીને મા દુર્ગાને અર્પણ કરો. 9મીના દિવસે તે પાનના પત્તાઓને તમારી તિજોરીમાં રાખો. અને એનો એક નાનો ઉપાય જણાવું છું કે તમે પોતે અથવા તમારા ઘરનો કોઈ પણ સદસ્ય, કોઈ મહિલા સદસ્ય પણ તમારા બદલામાં કરી શકે છે. આ ઉપાય
પરંતુ મહિલાઓએ હનુમાનજીને સ્પર્શ કરવો જોઈએ નહીં. ઋણમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે મંગળવારની રાત્રે ખાસ ઉપાય કરવામાં આવે છે. ઉપાયના દિવસે મીઠું ન ખાવું જોઈએ. તમે ફરાળી મીઠું ખાઈ શકો છો. લસણ અને ડુંગળી વગરનું ભોજન ખાવ. આ દિવસે રાત્રે સ્નાન કર્યા પછી તમારે આ ઉપાય રાત્રે 11 થી 1 વાગ્યાની વચ્ચે કરવાનો છે. રાત્રે ચારે બાજુ શાંતિ રહે છે અને તમે સરળતાથી ભગવાન સાથે જોડાઈ શકો છો. ઘરમાં હનુમાનજીની સામે તમે આસન પાથરીને બેસી જાઓ. હનુમાનજીને દીવો પ્રગટાવો, લાલ પુષ્પ અર્પણ કરો અને પછી 11 વાર હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો. તમારે ઓછામાં ઓછા 11 મંગળવાર સુધી આ નિયમિત રીતે કરવું પડશે. આમ કરવાથી પણ તમે દરેક સમસ્યાઓમાંથી ઝડપથી છુટકારો મળશે. મિત્રો, આ ઉપાયો અઠવાડિયામાં 1 વાર મંગળવારના રોજ 11 મંગળવાર સુધી કરવાનો છે. આ ઉપાય માત્ર રાત્રે 11 થી 1 વાગ્યાની વચ્ચે જ કરવાનો છે અને જલ્દી જ તમે કર્જમાંથી મુક્ત થઈ જશો. પુરુષોએ મંગળવારના દિવસે દક્ષિણમુખી હનુમાનજીને સિંદૂર અર્પણ કરવું જોઈએ અને મહિલાઓએ લાલ ફૂલ અર્પિત કરવા જોઈએ. ઘરમાં શંખ અવશ્ય વગાડવો જોઈએ અને દેવાથી મુક્તિ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી. આ એક સરળ પણ અસરકારક ઉપાય છે. તમે ઋણ મુક્તિ માટે કેટલાક અન્ય ઉપાયો પણ કરી શકો છો. તમે ઋણ મોચન મંગલ સ્ત્રોતનો પાઠ કરવો અથવા કનકધારા સ્ત્રોતનો નિયમિત પાઠ કરો તો પણ તમને કરજથી રાહત મળશે. તમને દેવાની સમસ્યામાંથી મુક્તિ મળશે અને તે તમને પરેશાન કરશે નહીં. આ ઉપાયોની સાથે મહેનત અને નિયમિતતા તમને તમારા કર્જ ચૂકવવામાં ઘણી મદદ કરે છે. તમારે મંગળવારના દિવસે ભલે ઓછું તો ઓછું પણ તમારે દેવું ચૂકવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. થોડું થોડું કરીને નિયમિત રૂપથી જો તમે દેવું ચૂકવશો તો તમને તે સરળ રહેશે. ભલે તે નાની રકમ હોય પરંતુ ચૂકવણી કરવી જોઈએ. અને મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આટલું જ. તો મિત્રો, જો તમને આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને ટચ કરીને ઓલ ઉપર સિલેક્ટ કરી લેજો, જેથી કરીને અમારા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા તમને મળતી રહે. અને કોમેન્ટ બોક્સમાં જય હનુમાન જરૂરથી લખી લેજો, જેથી કરીને બજરંગ બલીની કૃપા આપના ઘર પર હંમેશા બની રહે. જય શ્રી કૃષ્ણ. રાધે રાધે. હર હર મહાદેવ.